ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:40 ਤੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਰਜਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटया नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होए ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। परम सत्कार योग उपस्थित हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर जिस सतगुरु का अज अवतार दिहाड़ा आपां रल के मना रहे हैं, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी। हाजरा हजूर सतगुरां दे चरनां च अपनियां हाजरियां लवाउंदे होए सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। सतगुरां दी महान बख्शिश दे नाल सालाना ये त्रिवेणी पुरब सतगुरां दे दर्शन देशां विदेशां तो आई साध संगत दे दर्शन नामधारी समाज दे विद्वानां प्रचारकां दे पासों गुरु जस सरवण करन दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। इस त्रिवेणी पुरब दे विच होला महला सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह और सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे अवतार दिहाड़ियां नूं मिला के सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने
ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਪੁਰਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਆਚਰਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਨਹੀਂ, ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਾਦਿ ਅਗਿਆਨ, ਮੋਹ, ਮਮਤਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਬਲ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਤੀ, ਸਫਲਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਆਵਿਰਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਕੈਸੋਗੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੋ ਗਿਆਨ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੇਖੇ ਕੈਸੋ ਧਿਆਨ, ਬਿਨ ਪੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਵਿਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਦਰ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਸੋ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੂਚਨਾ ਹੈ,
बौद्धिक ज्ञान बहुत ज्यादा है, लेकिन व्यक्ति दे चरित्र दे विच, व्यक्ति दे दैवी गुणा दे विच, व्यक्ति दे सुभाव दे विच कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। साध संगत जी, नहीं आ रहा। पातशाह कहते ने बिन गुर दीखिया कैसे ज्ञान, सतगुरु दी दीक्षा तो बिना, सतगुरु दी शरणागति तो बिना सच जानना, पढ़िया होया ज्ञान व्यक्ति दे चरित्र दा बल नहीं बनता, नहीं बनता। बिना सतगुरु तो पढ़िया होया ज्ञान व्यक्ति दे अंदर दैवी गुणा नू उत्पन्न नहीं करता। साध संगत जी, पातशाह कहते ने बिन गुर दीखिया कैसे ज्ञान, गुरु दी आवश्यकता, गुरु दी जरूरत। मैं समय दे अनुसार गल करनी है। गुरु शब्द दा अर्थ ही प्रकाश है, ज्योति है, ज्ञान है, उज्याला है। गुरु शब्द दा अर्थ है। गुकार अंधकार स्यात्, रूकार स्तन निरोधका, अंधकार निरोधित्वात् गुरु रीत्या विधीयते। बिन गुर दीखिया कैसे ज्ञान, सतगुरु दी शरणागति तो बिना ज्ञान नहीं है। इनू बहुत ज़्यादा मैं विस्तार नाल आप दे सामने नहीं रख सकता, पर फिर भी संक्षेप दे नाल इन्ना जरूर कह दवां, किताबां दे विच बहुत कुछ लिखिया है, जां किसी होर माध्यम दे द्वारा व्यक्ति बहुत कुछ जान सकता है, पर जिन्ना चिर अपनी सत्ता नू किसी विशेष सत्ता दे अगे समर्पित नहीं करता, अपने अहंकार नू, अपनी मैं नू और अपनी बौद्धिक समर्था नू किसी वड्डी सत्ता दे विच विलीन नहीं करता, समर्पण नहीं करता, सच जानना उन्ना चिर व्यक्ति दे अंदरों दैवी गुण प्रगट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते ने ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम रिधि सर्वस्य विष्ठितम। ज्ञान, त्याग, वैराग्य, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, निश्चलता, विनम्रता, ये बाहरों नहीं आउंदी, बाहरों नहीं आउंदी। जिन्नी प्रेम, विनम्रता, त्याग नू बाहरों खिंचन दी कोशिश की जाती है, ऐसा त्याग, वैराग्य, विनम्रता, प्रेम बहुत दिन तक ठहरदा नहीं गा। साध संगत जी, नहीं गा। फुल बाहरों प्रगट नहीं हुंदा, बीज दे अंदरों हुंदा। साध संगत जी, हुंदा। ये आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, परम पिता परमात्मा दा अंश है। अंश कहण दे नाल भी कुछ द्वैत प्रगट हुंदा है। ये ब्रह्म स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान तत्वमसि। अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां ग्रदः कस्य स्विद्धनम। अगर व्यवहारिक रूप दे विच भी वेखिए, ये सारे रूप परमात्मा दे ने। अगर पारमार्थिक दृष्टि दे विच देखिए ते परमात्मा तो बिना कुछ भी नहीं गा। ये व्यक्ति कोई दूसरी सत्ता नहीं,
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਅਨੇਨ ਜੀਵੇਨ ਅਨੁਪ੍ਰਵਿश्य ਨਾਮ ਰੂਪੇ ਵਿਆਕਰਵਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੇ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿਤ ਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਾਦਿ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪਤਾ, ਇਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪਤਾ, ਇਹਦੀ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਰੂਪਤਾ ਵਿਸਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੈ ਨ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਗ, ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁਸ਼ਪ ਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸੁਭਾਵਤਾ ਤਿਆਗ, ਵੈਰਾग्य, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਨम्र, ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਔਰ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਲੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੇਖੇ ਕੈਸੋ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਵਿਆਪਕ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੱਤਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪਰਮ ਵਿਆਪਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਸਾਮਰਥਯ ਇਹਨਾਂ ਚਰਮ ਚਕਸ਼ੂ ਅਥਵਾ ਏਕਾਦਸ਼ ਇੰਦਰੀਆ ਦਾ ਸਾਮਰਥਯ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਪਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਦ ਪਰਿਮਾਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਣੂ ਔਰ ਮਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੇਖੇ ਕੈਸੋ ਧਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਪੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਵਿਕਾਰ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ,
बिन पै कथनी सर्ब विकार। अगर कोई बहुत अच्छा व्याख्यान देंदा है, बड़े चंगे लैक्चर करदा है, अगर सतगुरु दा पै उहदे अंदर नहीं, कथनी सर्ब विकार, उहदा सारा कहा होया व्यर्थ है साध संगत च। और पातशाह कहंदे ने मेरी कोई कल्पना दियां गल्लां नहीं मैं कर रहा। बिन पै कथनी सर्ब विकार, कहो नानक एहो दर का विचार। ये दर उस परमात्मा दा विचार है, मेरा अपना कोई मत नहीं गा साध संगत। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। गुरु गीता दे विच ऋषि इस तरह लिखते ने, मूर्ति सतगुरु दी ही ध्यान योग है और गुरु दे वाक ही मंत्र ने, और गुरु दे चरना दा सेवन ही उन्हां दी पूजा है। और मुक्ति सतगुरु दी किरपा तो बिना नहीं मिलती साध संगत। गुर प्रसाद इस शब्द दे द्वारा उस परमात्मा दे अनुग्रह नु, उस परमात्मा दी किरपा नु, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारता। उदी शरणागति तो बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। इन्हां शब्दां दे द्वारा यही कहन दा प्रयास करदा पिया, अध्यात्मिक जीवन दे विच सतगुरु दी जरूरत बहुत वड्डी जरूरत है। क्योंकि परमात्मा व्यक्ति दी बुद्धि तो परे है। व्यक्ति जिस भी चीज नू सोचेगा, व्यक्ति दा मन जिस भी चीज की परिकल्पना करेगा, वो संसार दे अंदर दी चीज ही हो सकती है, बाहर दी नहीं। पर परमात्मा दा अस्तित्व केवल इस संसार मात्र दे विच नहीं समाया। एक अंशेन स्थितो जगत। ये छोटे जे परमात्मा दे एक अंश दे विच ब्रह्मंड दिखाई दे रहा है। परमात्मा दा अस्तित्व इस तो भी परम व्यापक है। व्यक्ति दी बुद्धि, व्यक्ति दा मन उस परमात्मा दी परिकल्पना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इस करके उस परमात्मा दे वास्ते सरगुण स्वरूप दी जरूरत है, और उस सरगुण स्वरूप ही सतगुरु है। सरगुण आप निर्गुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आदि शब्दां दे द्वारा ओही निर्गुण परमात्मा ही अपनी इच्छा दे नाल, अपनी शक्ति और सामर्थ्य दे नाल सतगुरु रूप दे विच आउंदा है, ताकि व्यक्ति नू अपने सच्चे स्वरूप उस ब्रह्म स्वरूप दे नाल जोड़ दिता जावे, और ये अंदर जो अंधकार है, अज्ञान है, वो ब्रह्म रूपता प्रगट हो सके। साध संगत जी, सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे जीवन दे विच, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने जिस तेजी दे नाल अपने उपदेश और व्यक्तित्व दे प्रभाव दे नाल
ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੈਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਗਿਆਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈਆਂ ਔਰ ਕਰੜੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਹੱਦ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਕਲਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤਮਾਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਯਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਡੋਰੀ ਗੜਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਿਐ, ਜਿਨ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸੋਧ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਾਇਆ, ਉਸ ਪੂਰਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਏ ਹੋਏ ਭੇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਇਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਅਦਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੇ, ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਜੀਵਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਊ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਸਾਧ ਜਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਜਿਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖੋ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ। ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਭ ਪੱਗੀ ਪਵੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਚੁਕਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਭ ਧਨ ਧਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਸਾਧ ਜਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਜਿਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਏ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਸ ਪਰਮ ਵਿਆਪਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖੋ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਜੀਵਨ ਉਸ ਸਚਾਈ, ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਆਚਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਭ ਪੱਗੀ ਪਵੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਵੋ ਜਿਨੇ ਮੋਹ ਤੇ ਅੰਧੇਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਹੀ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਕ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।